Today we are going to see about numerical analysis, unit 5, study about predictor corrector method. First find an equation, differential equation, that is consider the equation dy by dx equal to f of x comma y with an initial equation, initial value y of x naught equal to y naught. Divide the range for x into a number of step sizes of equal with h. Then if we find two consecutive points, that is if xi and xi plus 1 are two consecutive points, then we can write xi plus 1 equal to xi plus h. Now we take Euler's formula for differential equation is yi plus 1 equal to yi plus h f into xi comma yi. Here I equal to 1 comma 2 comma etc. This equation can be taken as equation 1. The modified Euler's formula is yi plus 1 equal to yi plus h by 2 into f of xi comma yi plus f of xi plus 1 comma yi plus 1. Here also I equal to 1 comma 2 comma 3. This is taken by equation 2. Here the value of yi plus 1 is the first estimated by equation 1, and this value is inserted on the RHS of the second equation. We get a better approximation for yi plus 1. The value of second equation substitute பண்ணும்போது yi plus 1 க்கு ஒரு better approximation கிடைக்கும். Then again substitute the value of yi plus 1 in second equation. This value of yi plus 1 is again substituted in second equation to find a still better approximation of yi plus 1. The process இப்படி repeat ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா two consecutive values of yi plus 1 are almost equal. கிடைக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கும். Then we going to study about predictor corrector method. What is predictor corrector method? This technique of refining an initially crude estimate by means of more accurate formula is known as predictor corrector method. Equation 1 is called predictor. Equation 1 predictor method னு சொல்லலாம். Equation 2 corrector method னு சொல்லலாம். That is ஒரு equation first predict பண்ணி then correct பண்ணணும். அதுதான் predictor corrector method னு சொல்லுவோம். In these methods described so far, to solve a differential equation over an interval, only the value of y at the beginning of the interval was required. In the predictor corrector methods, 4 period value of y are needed to evaluate the value of y at xi plus 1. Predictor methodல predictor corrector methodல நமக்கு 4 values வேணும். அதாவது x0, y0, x0, x1, x2, x3. The same y0, y1, y2, y3, y4 வரைக்கும் எடுப்போம். 4 வேல்யூஸை வச்சு தான் நம்ம ப்ரெடிக்டர் கரெக்டர் மெத்தட் செய்ய போகிறோம். சரியா? ஒரு ப்ரெடிக்டர் கரெக்டர் மெத்தட் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதில் 4 வேல்யூஸ் வேணும். That is given there. சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ப்ரெடிக்டர் ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு வேல்யூவை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு. A predictor formula is used to predict the value yi plus 1 of y at xi plus 1, and the corrector formula is used to improve the value of அதை கிடச்சிருக்க வேல்யூவை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் கரெக்டர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். That's all for the first definition of predictor and corrector theorem. Now we going to study about Milne's predictor corrector method. In Milne's predictor method, first we write a differential equation or a differential equation consider பண்ணுறோம் and ஒரு initial value எடுக்கிறோம். சரியா? Consider the differential equation dy by dx equal to f of x comma y with initial value y of x naught equal to y naught. Solve Milne's predictor method to take Newton's forward interpolation formula. Newton's interpolation formula is f of x comma y equal to f naught plus 1 divided by n factorial
delta f naught plus n into n minus 1 divided by 2 factorial del square f naught plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial del cube f naught plus etc. Taken the equation by equation 2. First differential equation, taken the equation 1. Okay va? Now first equation is modified by y4 equal to y naught plus integration x naught to x4 f of x comma y into dx. Now we substitute the value of f of xy in equation 3. equation 2 value தான் f of x comma y. அந்த f of x comma y ஓட வேல்யூவை அப்படியே equation 3ல substitute பண்ணுறோம். equation 2 என்ன இருக்குது? y4 equal to equation 3 ல substitute பண்ணும். y4 equal to y naught plus integration x naught to x4 f of x comma y into dx னு இருக்குல்ல, இந்த வேல்யூஸ் தான் இங்கே இருக்குது. இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். 3ல செகண்ட் இக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான், சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். Now we put in the equation x equal to x naught plus n h and dx equal to h into dn. அதை இன்டெகிரேஷன் பண்ணி போட்டிருக்கோம். எக்ஸை இன்டெகிரேஷன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dx equal to h into dn. ஓகே, when x equal to x naught, எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் நாட்டாக இருக்கும்போது என்னோட வேல்யூ 0 ஆயிரும். சேம் இந்த x equal to x naught plus nh இருக்குல்ல, அதில் x minus x naught equal to nh, இதுலேருந்து என்னோட வேல்யூ எடுத்துடலாம். n equal to x minus x naught divided by hன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா, இதில் எக்ஸோட வேல்யூ x நாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ 0 ஆயிரும். த சேம் எக்ஸோட வேல்யூ x பவர் 4 இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ 4ன்னு கிடைக்கும். தட்ஸ் வி ரைட் ஹியர். தென் equation 4னு ஒரு equation மார்க் பண்ணியிருப்போம்ல, அந்த equation 4ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ y4 equal to y naught plus integration 0 to 4 ஆயிரும். பிகாஸ் x நாட் அண்ட் x4 ஓட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே x நாட் to x4 தான் இன்டர்வல், இங்கே x நாட் ஓட வேல்யூ 0வும் x4 ஓட வேல்யூ 4 கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். 0 to 4 f naught plus n into del f naught plus n square minus n divided by 2 into del square f naught plus n cube minus 3n square plus 2n divided by 6 into del power 3 f naught plus etc. dx ஓட வேல்யூ h into dn. Now y4 equal to y naught ப்ளஸ் ஹெச் இன்ட்ரு அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி எழுதுகிறோம். சரியா, இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஹெச் வெளியே வந்துடும். ஹெச் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம், ஒவ்வொரு டேமையும் டிஎன்னால் இன்டெகிரேட் பண்ணி எழுதுகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டிஎன் இன்டூ எஃப் நாட்னா அதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என் இன்டூ எஃப் நாட் கிடைக்கும். என்னை இன்டெகிரேட் பண்ண தெரியும் தானே, ஒரு பவர் கூடும். அதாவது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் என் பவர் 1 + 1 டிவைட் பை சேம் 1 + 1 கிடைக்கும். n square divided by 2 into del f naught plus 1/2 constant வெளியே எடுத்திருக்கோம். n square integrate பண்ணால் n cube divided by 3 minus n integrate பண்ணால் n square divided by 3 into del square f naught plus same அடுத்த டேர்மே அதே மாதிரி தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம். 1/6 கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வெளியே வந்துடும். n cube இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது n power 4 divided by 4 minus 3n square, அப்போ 3 into n cube divided by 3 plus 2n 2n square divided by 2 into del cube f naught plus etc. The whole integration value upper limit and lower limit substitute பண்ணும்போது 0 to 4. Then now we substitute the upper limit and lower limit minus lower limit. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது லோவர் லிமிட் 0 தானே, எல்லாத்துலேயுமே என்னங்கிற வேல்யூவில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எல்லாமே n இன்டூவில் தான் இருக்குது, மல்டிப்ளேயில் இருக்குது. ஸோ 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ஹோல் டேர்ம் 0 ஆயிரும். ஸோ அப்பர் லிமிட் மட்டும்தான் நம்மளால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் ஸ்டெப் அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து சிம்பிளிஃபை மீன்ஸ் எல்லாத்தையும் எதெல்லாம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கோம். தேர்ட் ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கோம். லாஸ்ட் த ஃபைனல் ஸ்டெப் இஸ் ஹியர். தென் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்லேட்டிங் ஃபோர்த் ஹையர் ஆர்டர் பவரை நெக்லேட் பண்ணிவிட்டு டெல்டா இருக்கிற பிளேஸில் -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா, நெக்லேட்டிங் த ஃபோர்த் அண்ட் ஹையர் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டியூட் டெல்டா ஈக்குவல் டு E-1. இந்த இக்குவேஷனில் டெல்டா இருக்க பிளேஸ்லலாம் E-1ங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். That is we get y4 equal to y naught plus h into 4 f naught plus 8 into
டெல்டா இருக்க பிளேஸில் இ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஃப் நாட் ப்ளஸ் 20 டிவைட் பை 3 டெல் ஸ்கொயர் இருக்க பிளேஸில் இ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டெல் ஸ்கொயர் எஃப் நாட் ப்ளஸ் 8/3 டெல் கியூப் இருக்க பிளேஸில் இ மைனஸ் ஒன் இன் த ஹோல் கியூப் எஃப் நாட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எஃப் நாட்டுங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, அந்த எஃப் நாட்டை உள்ளே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இ இன்டூ எஃப் நாட் அப்படின்னா எஃப் ஒன்னு கிடைக்கும். 1 இன்டூ எஃப் நாட் ப்ளஸ் 20 டிவைட் பை 3 டெல் ஸ்கொயர் இதில் டெல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக தான் இ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த டெல் ஸ்கொயர் வராது. இ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ எஃப் நாட். இப்போது இ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது. அதாவது அது எப்படி எழுதலாம்? ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கோம். அதை இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் 8 டிவைட் பை 3 இ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப், தட் இஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் கியூப். ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் கியூப் ஃபார்முலா ஏ கியூப் மைனஸ் 3a ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் 3ab ஸ்கொயர் மைனஸ் பி கியூப். அந்த ஃபார்முலாவில் இதை ப்ரீஃபாக எழுதியிருக்கோம். ப்ரீஃபாக எழுதிட்டு ஒவ்வொரு எஃப் நாட்டையும் ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் உள்ளே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோம். அவ்வளோதான். எஃப் நாட்டை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 4 இன்டூ எஃப் நாட் அப்படியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் டேர்மும் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து 20 டிவைட் பை 3 எஃப் நாட்டை கொண்டு உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இ ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அப்படி தானே. இ ஸ்கொயர் இன்டூ எஃப் நாட்டுன்னு வரும்போது எஃப் டூன்னு வந்துடும். ஓகே, எஃப் டூ மைனஸ் 2f1 ப்ளஸ் எஃப் நாட் ப்ளஸ் 8/3 எஃப் கியூ எஃப் த்ரீ மைனஸ் 3f2 ப்ளஸ் 3f1 மைனஸ் எஃப் நாட். தென் y4 equal to y0 plus h into f நாட்டோட வேல்யூஸ் எல்லாம் தனியாக எழுதணும், சேர்த்து எழுதணும். எஃப் நாட்டை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டு அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சேர்த்து எழுதியிருக்கோம். f1 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டு அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சேர்த்து எழுதியிருக்கோம். f2 அது மாதிரி. தென் f3யோட வேல்யூ எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். உள்ள இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்துல இருக்க வேல்யூஸையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி லாஸ்ட் வி கெட் ஃபைனல் ஆன்சர் y4 equal to y0 plus h into 8/3 f1 minus 4/3 f2 plus 8/3 f3. ஹியர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப் நாட்டோட வேல்யூ, எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ, எஃப் டூவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எஃப் நாட்டுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? ஒய் நாட் டேஷ், எஃப் ஒன்னுக்கு y1 டேஷ், எஃப் டூக்கு y2 டேஷ்னு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். y4 equal to y0 plus h into f1ஓட வேல்யூ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம்? y1 dash minus 4y/3 f2க்கு y2 dash plus 8/3 f3க்கு y3 dashங்கிற வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். Now we take out வேல்யூஸ்லேருந்து 4/3 காமனாக வெளியே எடுத்துரும். அதாவது இதில் 8 இருந்துச்சு, 4 காமனாக இதில் 8 இருந்துச்சு, 4 காமனாக வெளியே எடுக்கும்போது இதில் 2 கிடச்சிரும். சரியா? அதில் இருக்க ஒவ்வொரு டேர்ம்லேருந்தும் 4/3 காமனாக வெளியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம். அதான் இது. அப்போ தென் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? y4 equal to y0 plus 4h/3 into 2y1 dash minus y2 dash plus 2y3 dashன்னு கிடைக்கும். இதில் since x0, x1, x2, x3, x4 are any 5 consecutive values of x. நம்ம அங்கே 4 consecutive values எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாலும் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து 5 consecutive terms xக்கு இவ்வளோ 5 consecutive terms கிடச்சிருக்கு. above equation. இந்த equation நம்ம ரீரைட் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா y of n plus 1 comma p equal to y of n minus 3 plus 4h divided by 3 into 2y n minus 2 dash minus y n minus 1 dash plus 2y n dash இப்படின்னு ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம். this equation is taken as fifth equation. இந்த equation தான் predictor formula, Millin's predictor formulaன்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து p indicates predicted value. இதில் pங்கிறது வந்து predicted valueன்னு சொல்கிறோம். சரியா? This formula is known as Millin's predictor formula. Now we Millin's predictor formula calculate பண்ணிட்டோம். இவ்வளோதான் Millin's predictor formulaன்னு எந்த சம்மில் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.